کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک گائے راستہ بھٹک کر جنگل کی طرف نکل گئی۔ ایک شیر نے اسے وہاں دیکھا تو شکار کے لیے اس کے اوپر جھپٹا، لیکن گائے بھاگنے لگی۔ شیر بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگا۔ آخرکار بھاگتے بھاگتے گائے ایک دلدلی جھیل پر پہنچ گئی۔ اس نے اس کے اندر چھلانگ لگا دی۔ شیر نے بھی اس کے پیچھے ہی چھلانگ لگا دی، لیکن شیر اس سے کچھ ہی فاصلے پر دلدل میں پھنس گیا۔ اب وہ دونوں ہی دلدل میں پھنس چکے تھے اور جتنا نکلنے کی کوشش کرتے تھے اتنا ہی پھنستے چلے جاتے تھے۔ آخرکار شیر کو بہت غصہ آیا۔ اس نے دھاڑتے ہوئے گائے سے کہا کہ جاہل گائے، تجھے چھلانگ لگانے کے لیے کوئی اور جگہ نہیں ملی تھی؟ کوئی اور جگہ ہوتی تو میں تجھے مزے سے چیر پھاڑ کر کھاتا، صرف تو مرتی، کم از کم میں تو زندہ رہتا، اب ہم دونوں مریں گے۔ یہ سن کر گائے ہنس کر کہنے لگی، اے شیر، کیا تیرا کوئی مالک ہے؟ یہ سننے کی دیر تھی کہ شیر کو مزید غصہ آیا۔ تل ملا کر کہنے لگا، اے گائے، کیا تیری عقل پر پتھر پڑ گئے ہیں؟ میرا مالک کہاں سے آیا؟ میں تو خود اس جنگل کا بادشاہ ہوں، اس جنگل کا مالک۔ یہ سن کر گائے ہنس کر گویا ہوئی کہ بادشاہ سلامت، یہیں پہ آپ کمزور ہیں، نہایت ہی کمزور، کیونکہ میرا ایک مالک ہے جو کچھ ہی دیر میں مجھے ڈھونڈتا ہوا یہاں آ جائے گا، آپ کو مار ڈالے گا اور مجھے نکال کر لے جائے گا۔ یہ کہہ کر گائے زور زور سے آوازیں لگانے لگی اور اپنے مالک کو بلانے لگی۔ شام کے قریب ہی چرواہا اپنی گائے کو ڈھونڈتا ہوا ادھر نکل آیا۔ اس نے شیر کو مار ڈالا اور اپنی گائے کو نکال کر لے گیا۔ آج ہم مسلمان بھی بالکل اس گائے کی طرح ہی بھٹک چکے ہیں اور شیر نما دشمن ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، جبکہ ہمارا بھی ایک مالک ہے جو زبردست اور حکمت والا ہے اور ہمیں ہر قسم کے دشمن کی سازش اور ظلم و بربریت سے نجات دلانے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ لیکن افسوس، ہم اپنے اس مالک کو چھوڑ کر اپنے دشمن کو ہی اپنا خیر خواہ اور مددگار سمجھ بیٹھے ہیں اور اس کے اشاروں پر ہی چل رہے ہیں، نتیجتاً ناکام اور نامراد ہیں، جبکہ ہمارا خیر خواہ اور مددگار صرف اور صرف ہمارا اللہ ہے۔ ایک مرتبہ ایک جنگل میں ایک گھوڑے اور گدھے کے درمیان بحث شروع ہو گئی۔ گھوڑے کا کہنا تھا کہ آسمان کا رنگ نیلا ہے، جبکہ گدھے کا کہنا تھا کہ آسمان کا رنگ کالا ہے۔ جب دونوں کے درمیان بحث بہت زیادہ بڑھ گئی تو دونوں نے فیصلہ کیا کہ چلو اپنے بادشاہ کے پاس چلتے ہیں۔ وہ دونوں شیر کے پاس پہنچے اور اسے جا کر سارا قصہ سنایا۔ شیر نے سب کچھ سننے کے بعد گھوڑے کو جیل میں ڈالنے کا حکم دے دیا۔ یہ سن کر گھوڑے نے احتجاج کیا اور کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ کیسا انصاف ہے کہ صحیح بھی میں ہوں اور جیل میں بھی مجھے ہی ڈالا جائے؟ اس پر شیر نے جواب دیا کہ بات صحیح غلط کی نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ تم نے ایک گدھے سے بحث ہی کیوں کی؟ باپ 4 بچوں کے ساتھ ٹرین میں سوار ہوا، ایک سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ بچے بچے نہیں، آفت کے پرکالے تھے۔ ٹرین کے چلتے ہی انہوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ کوئی اوپر کی سیٹوں پر چڑھ رہا تھا، کوئی مسافروں کا سامان چھیڑ رہا تھا، کوئی چچا میاں کی ٹوپی لے کر بھاگ رہا تھا تو کوئی اونچی اونچی چیخ رہا تھا۔ مسافر سخت غصے میں تھے کہ کیسا باپ ہے، نہ ہی بچوں کو ڈانٹتا ہے اور نہ ہی انہیں کچھ کہتا ہے۔ کوئی اسے بے حس سمجھ رہا تھا تو کوئی اسے نکما کہہ رہا تھا۔ جب برداشت کی حد پار ہو گئی تو ایک صاحب اٹھے اور جا کر باپ کے پاس پہنچے اور اسے کہنے لگے کہ آپ کیسے باپ ہیں اور یہ آپ کے بچے ہیں یا مصیبت، آپ انہیں ڈانٹتے کیوں نہیں؟ باپ نے جب مڑ کر ان صاحب کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ کہنے لگا، آج صبح ہی ان کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے، ان سب کو لے کر میں وہیں جا رہا ہوں، مجھ میں تو ہمت نہیں کہ انہیں کچھ کہہ سکوں، آپ روک سکتے ہیں تو روک لیں۔ سارے مسافر یہ سن کر سناٹے میں آ گئے۔ ایک ہی پل میں منظر بدل چکا تھا۔ پہلے جو بچے سب کو مصیبت لگ رہے تھے اب سب کو ان پر پیار آ رہا تھا۔ کوئی انہیں اپنے ساتھ چمٹا رہا تھا تو کوئی انہیں پیار کر رہا تھا۔ سب کی آنکھیں آبدیدہ تھیں۔ زندگی میں ضروری نہیں کہ حقائق ہمیشہ وہی ہوں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، بلکہ حقائق وہ بھی ہو سکتے ہیں جو آپ کو نظر نہیں آ رہے۔ یاد رکھیے کہ رائے بنانے میں تھوڑا وقت لگائیے، بدگمانی سے پہلے خوشگمانی کو جگہ دیجیے، فیصلہ کرنے سے پہلے تھوڑا سا سوچ لیجیے، بس تھوڑا سا، اور ہمیشہ خود ہی کو درست اور عقل کل سمجھنے پر اصرار مت کریں۔ اللہ بہت محبت سے اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے اور وہ اپنے بندوں کے لیے معافی کو پسند کرتا ہے۔ جس وقت مشہور برطانوی بحری جہاز ٹائٹینک حادثے کا شکار ہوا، اس وقت اس کے ارد گرد 3 ایسے بحری جہاز موجود تھے جو کہ اس کے مسافروں کو بچا سکتے تھے۔ ان میں سے پہلے جہاز کا نام سیمسن تھا، جو کہ اس وقت ٹائٹینک سے صرف 7 میل کے فاصلے پر موجود تھا، اور اس نے نہ صرف ٹائٹینک کے عملے کی طرف سے ہوا میں فائر کیے گئے سفید شعلے، جو کہ انتہائی خطرے کی صورت میں فائر کیے جاتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھے، بلکہ مسافروں کی آہ و پکار کو بھی سنا۔ لیکن کیونکہ سیمسن کے عملے کے افراد اس وقت غیر قانونی طور پر سمندری حیات کا شکار کر رہے تھے، اس لیے انہوں نے ٹائٹینک کی مدد کرنے کی بجائے اپنے جہاز کا رخ دوسری طرف موڑ لیا تاکہ وہ پکڑے نہ جائیں، اور اپنے جہاز کو ٹائٹینک سے بہت دور لے گئے۔ اس جہاز کی مثال ایسے لوگوں کی سی ہے جو کہ اپنے گناہوں میں اس حد تک مگن ہو جاتے ہیں کہ انسانیت کو بھول جاتے ہیں
اور کسی کی مدد کرنے کی بجائے ساری زندگی اپنے گناہوں کو چھپانے میں گزار دیتے ہیں۔ دوسرا جہاز جو کہ اس وقت ٹائٹینک کے قریب موجود تھا، اس کا نام کیلیفورنین تھا اور وہ ٹائٹینک سے صرف 14 میل کے فاصلے پر موجود تھا۔ اس کے کیپٹن نے نہ صرف ٹائٹینک کی طرف سے ہوا میں فائر کیے گئے شعلے اپنی آنکھوں سے دیکھے بلکہ مسافروں کی چیخو پکار کو بھی سنا، لیکن اس کا جہاز اس وقت چٹانوں میں گھرا ہوا تھا اور اس کو ان چٹانوں کو پار کر کے دوسری طرف جانا مشکل لگا، اس لیے اس نے بستر میں جانا اور صبح کا انتظار کرنا بہتر سمجھا۔ لیکن جب وہ صبح ٹائٹینک کی لوکیشن پر پہنچا تو اس وقت ٹائٹینک کو سمندر برد ہوئے 4 گھنٹے گزر چکے تھے اور ٹائٹینک کے کیپٹن ایڈورڈ سمتھ سمیت 1569 لوگ موت کے گھاٹ اتر چکے تھے۔ یہ جہاز ان لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے جو کہ کسی کی مدد کو اپنی آسانی سے مشروط کر لیتے ہیں اور صرف اسی وقت تک کسی کی مدد کرتے ہیں جب تک حالات ان کے حق میں ہوں۔ تیسرا جہاز جو کہ ٹائٹینک کے قریب موجود تھا، اس کا نام کارپیتھیا تھا۔ یہ جہاز ٹائٹینک سے 68 میل کے فاصلے پر موجود تھا۔ اس کے کیپٹن نے ٹائٹینک کے مسافروں کی چیخو پکار کو ریڈیو پر سنا۔ یہ جہاز ٹائٹینک سے مخالف سمت یعنی جنوب میں سفر کر رہا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کے کیپٹن نے جہاز کا رخ موڑا اور برفیلی چٹانوں اور خطرناک موسم کی پرواہ کیے بغیر ٹائٹینک کی مدد کو روانہ ہو گیا۔ دور ہونے کی وجہ سے یہ ٹائٹینک کی لوکیشن پر اس وقت پہنچا جب ٹائٹینک کو سمندر برد ہوئے 2 گھنٹے کا وقت گزر چکا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے لائف بورڈز پر موجود ٹائٹینک کے 710 مسافروں کی نہ صرف جان بچائی بلکہ انہیں بحفاظت نیو یارک پہنچا دیا۔ کارپیتھیا جہاز کے کیپٹن آرتھر روسٹن کو برطانوی نیوی کے بہترین کیپٹنز میں سے ایک شمار کیا جاتا ہے اور اسی لیے اسے کئی سماجی اور حکومتی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے۔ اس جہاز کی مثال ان لوگوں کی سی ہے جو کہ کسی کی مدد کرنے کے لیے خود کو بھی مشکل میں ڈال لیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ ہم سب کو اپنی زندگی میں مشکلات اور چیلنجز کا سامنا ہے۔ جو لوگ ان مشکلات اور چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے بھی انسانیت کو یاد رکھتے ہیں وہی انسان کہلانے کے لائق ہوتے ہیں۔ یہ شخص جسے آپ اس وقت اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں ایک مصری آرکیٹیکٹ اور انجینئر تھا اور اس کا نام ڈاکٹر کمال محمد اسماعیل تھا۔ یہ مصری تاریخ کا سب سے کم عمر شخص تھا جس نے ہائی اسکول سرٹیفکیٹ حاصل کیا۔ اس کے بعد یہ مصری تاریخ کا سب سے کم عمر شخص تھا جس نے رائل اسکول آف انجینئرنگ سے آرکیٹیکچرل انجینئرنگ میں گریجویشن کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد یہ سب سے کم عمر طالب علم تھا جسے یورپ میں اسلامک آرکیٹیکچرل میں ڈاکٹریٹ کی 3 ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ یہ پہلا انجینئر تھا جسے حرمین شریفین کے توسیع منصوبے کے لیے چنا گیا۔ اس نے شاہ فہد اور بن لادن کمپنی کے بار بار اصرار کے باوجود حرمین شریفین کے آرکیٹیکچرل ڈیزائن کے لیے کسی بھی قسم کا معاوضہ لینے سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ میں 2 مقدس مساجد کے کام کے لیے معاوضہ نہیں لے سکتا، نہیں تو میں قیامت کے روز اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اس نے 44 سال کی عمر میں شادی کی۔ اس کی بیوی نے ایک بیٹے کو جنم دیا اور اس کے بعد فوت ہو گئی۔ اس شخص نے 100 سال سے زیادہ عمر پائی لیکن اپنی پوری زندگی عبادت الہی میں گزار دی۔ اس نے دنیا اور میڈیا کی چکا چوند سے دور حرمین شریفین کی خدمت میں گمنام زندگی گزاری۔ اس عظیم شخص کی حرمین شریفین میں نصب سفید پتھر کو حاصل کرنے کی بہت ہی دلچسپ کہانی ہے۔ یہ پتھر جو کہ حرم کعبہ میں فرش اور چھت میں لگا ہوا ہے، اس پتھر میں ایسی خاصیت ہے کہ سورج کی تپش کو کچھ اس طرح سے اپنے اندر جذب کر لیتا ہے کہ فرش کو ٹھنڈا رکھتا ہے۔ یہ پتھر یورپ کے ایک ملک گریس کے ایک چھوٹے سے پہاڑ میں موجود تھا۔ کمال خود وہاں گئے اور جا کر ایک بہت بڑی مقدار میں یعنی تقریباً آدھا پہاڑ خریدنے کا معاہدہ کر کے مکہ واپس آئے اور حرمین شریفین میں پتھر نصب کرانے کا کام مکمل کیا۔ ایک بہت لمبا عرصہ گزرنے کے بعد بادشاہ نے مسجد نبوی میں بھی کمال کو وہی پتھر لگانے کا کام سونپا۔ اس پر کمال بہت پریشان ہوئے کیونکہ کرۂ ارض پر صرف گریس ایک واحد جگہ تھی جہاں وہ پتھر موجود تھا۔ کمال بتاتے ہیں کہ وہ گریس گئے اور جا کر اس کمپنی کے چیف ایگزیکٹو سے ملے۔ انہوں نے اس سے باقی ماندہ پہاڑ کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ پہاڑ تو ہم آپ کے جانے کے بعد کب کا بیچ چکے ہیں اور اس بات کو 15 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ کمال یہ سن کر بہت افسردہ ہوئے۔ آفس سے باہر نکلنے لگے تو ان کی ملاقات آفس کی سیکرٹری سے ہوئی۔ انہوں نے اس سے کہا کہ کیا مجھے اس شخص کا پتہ مل سکتا ہے جس نے باقی ماندہ پہاڑ خریدا ہے؟ اس پر سیکرٹری نے کہا کہ پرانا ریکارڈ تلاش کرنا کافی مشکل ہے لیکن میں پھر بھی کوشش کروں گی، آپ اپنا فون نمبر دیتے جائیں۔ کمال نے اسے اپنا فون نمبر اور ہوٹل کا پتہ دیا اور اگلے دن آنے کا وعدہ کر کے وہاں سے چلے گئے۔ کمال کہتے ہیں کہ اس وقت میں نے سوچا کہ میں کیوں پریشان ہو رہا ہوں، اللہ خود ہی بندوبست کرے گا۔ ایئرپورٹ جانے سے کچھ گھنٹے پہلے کمال کو سیکرٹری کی کال آئی۔ اس نے کہا کہ اس شخص کا پتہ مل چکا ہے۔ کمال نے سوچا کہ اب تو 15 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اب کیا فائدہ، لیکن وہ پھر بھی کمپنی پہنچے، سیکرٹری سے پتہ لیا۔ جب پتہ کھول کر دیکھا تو وہ حیران رہ گئے کیونکہ وہ ایک سعودی کمپنی تھی جس نے وہ پہاڑ خریدا تھا۔ کمال سیدھے سعودی عرب پہنچے، اس کمپنی میں گئے، جا کے اس کے ڈائریکٹر سے ملے، اس سے کہا کہ اس پتھر کا کیا بنا جو تم نے گریس سے خریدا تھا؟ اس نے کہا مجھے یاد نہیں ہے، میں اسٹاک روم میں رابطہ کر کے پوچھتا ہوں۔ اس نے اسٹاک روم سے پتہ کیا تو اسے معلوم ہوا کہ پتھر ویسے کے ویسے ہی موجود ہے۔ اس پر کمال بچوں کی طرح رونے لگا۔ اس نے کمپنی کے ڈائریکٹر کو ساری بات بتائی، اس کے سامنے بلینک چیک رکھا اور اسے کہا کہ یہ سارا پتھر میرے حوالے کر دو۔ اسے جب پتہ چلا کہ یہ پتھر مسجد نبوی شریف میں لگنا ہے تو اس نے کہا کہ میں اس کے لیے 1 ریال بھی نہیں لوں گا، اللہ نے یہ پتھر مجھ سے خریدوایا، اس کا مطلب ہے کہ یہ پتھر مسجد نبوی شریف میں ہی لگے گا۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شاعر کی مشاعرے میں جوتی گم ہو گئی۔ اس نے اپنے دوست شاعر سے کہا
کہ یار میری جوتی گم ہو گئی ہے، اب میں مشاعرے کے بعد سفر کر کے گھر کیسے جاؤں گا۔ اس پر اس کے دوست شاعر نے کہا کہ تم پریشان مت ہو، جب لوگ تمہارا کلام سنیں گے تو دیکھنا جوتیوں کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ جب منگول جنگجو چنگیز خان بخارا کو فتح نہ کر پایا تو اسے ایک ترکیب سوجی۔ اس نے بخارا کے شہریوں کو ایک پیغام بھیجا جس میں اس نے ان سے کہا کہ تم میں سے جو لوگ اسلحہ ترک کر دیں گے ہم انہیں امان دے دیں گے، اور جو لوگ اسلحہ ترک نہیں کریں گے ہم ان کا بہت ہی برا حشر کریں گے اور وہ بہت ہی پچھتائیں گے۔ یہ پیغام پہنچنے پر بخارا کے شہریوں میں اختلاف پیدا ہو گیا اور دو گروہ بن گئے۔ ایک گروہ کا کہنا تھا کہ یہ صرف ایک دھوکہ ہے، اگر چنگیز خان میں بخارا کے شہر کو فتح کرنے کی طاقت ہوتی تو وہ ہمیں کبھی بھی ایسا کوئی پیغام بھیجتا ہی نہ۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کمزور ہے اور ہمیں اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس سے مردانہ وار لڑنا چاہیے۔ اور جبکہ دوسرے گروہ کا کہنا تھا کہ اگر وہ خون ریزی کے بغیر ہی معاملہ حل کرنا چاہتا ہے اور ہمیں امان دینا چاہتا ہے تو ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے اور اپنی اور دوسروں کی زندگیوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ لہٰذا دوسرے گروہ نے چنگیز خان کے ساتھ اپنی آمادگی کا اعلان کر دیا، جبکہ پہلے گروہ نے چنگیز خان کے ساتھ لڑنے کا اعلان کر دیا۔ ایسے میں چنگیز خان نے دوسرے گروہ کو یہ پیغام بھجوایا کہ تم باغی گروہ کو شکست دینے میں ہمارا ساتھ دو، ہم بخارا کو فتح کرنے کے بعد اس کی حکومت تمہیں سونپ دیں گے۔ ان لوگوں نے یہ آفر بھی قبول کر لی اور جب جنگ شروع ہوئی تو سارے بہادر جوان مارے گئے اور چنگیز خان نے بخارا کو فتح کر لیا۔ بخارا پر چنگیز خان کی حکومت قائم ہونے کے بعد بزدلی اور خیانت کے ساتھ اپنے بھائیوں کے خلاف غیر کا ساتھ دینے والے اس گروہ پر قیامت تو اس وقت ٹوٹی جب چنگیز خان نے انہیں بھی بھیڑ بکریوں کی طرح ذبح کرنے کا حکم دے دیا۔ اس طرح وہ خیانت کار گروہ اپنے بھیانک انجام کو پہنچا۔ ان کے قتل کے بعد چنگیز خان نے کہا کہ جو لوگ اپنے بھائیوں کے ساتھ وفا نہیں کر سکے ہم ان سے کون سی وفا کی توقع کر سکتے تھے۔ کل کو اگر کوئی اور گروہ ہم پر حملہ آور ہوتا اور انہیں امان کی آفر دیتا تو یہ لوگ ہمارا بھی ساتھ چھوڑ دیتے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنے گھر کے شیر کو کبھی مت مارو، نہیں تو دشمن کے کتے تمہیں تار تار کر دیں گے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک ویران علاقے سے ایک طوطا طوطی کا گزر ہوا۔ طوطی نے ویران علاقہ دیکھ کر طوطے سے کہا کہ کتنا ویران علاقہ ہے۔ اس پر طوطے نے کہا کہ لگتا ہے کہ یہاں سے کسی الو کا گزر ہوا ہے۔ جب طوطا طوطی یہ باتیں کر رہے تھے عین اسی وقت وہاں سے الو کا گزر ہوا۔ اس نے طوطے کی باتیں سن لی تھی۔ طوطا طوطی کو دیکھ کر وہ کہنے لگا کہ تم دونوں اس گاؤں کے مسافر نہیں لگتے، آج رات میرے پاس گزارو اور میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ طوطا طوطی الو کی محبت بری دعوت کو انکار نہ کر سکے اور اس کے گھر پہنچ گئے۔ کھانا کھانے کے بعد جب طوطا طوطی کے جوڑے نے اجازت چاہی تو الو نے طوطی کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا کہ تم کہاں جا رہی ہو۔ اس پر طوطی نے پریشان ہو کر کہا کہ یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے، میں اپنے خاوند کے ساتھ جا رہی ہوں۔ اس پر الو نے کہا کہ تم تو میری بیوی ہو۔ الو کی یہ بات سن کر طوطا طوطی دونوں اس پر جھپٹ پڑے اور وہاں گرما گرمی شروع ہو گئی۔ اس پر الو نے کہا کہ میرے پاس اس مسئلے کا ایک حل ہے، ہم اس معاملے کو لے کر قاضی کے پاس چلتے ہیں، وہ جو فیصلہ دے گا ہمیں منظور ہوگا۔ اس پر طوطا طوطی راضی ہو گئے۔ تینوں عدالت میں پیش ہوئے۔ قاضی نے دلائل سن کر الو کے حق میں فیصلہ دے دیا اور عدالت برخاست کر دی۔ طوطا اس ناانصافی پہ روتا ہوا چل دیا تو الو نے اسے پیچھے سے آواز دی اور کہا بھائی کہاں جا رہے ہو، اپنی بیوی کو تو لیتے جاؤ۔ اس پر طوطے نے روتے ہوئے کہا کہ کیوں میرے زخموں پر نمک چھڑک رہے ہو، عدالت نے تو اسے تمہاری بیوی قرار دے دیا ہے۔ اس پر الو نے نرمی سے اس کی بات سنتے ہوئے کہا کہ نہیں میرے دوست، طوطی تمہاری ہی بیوی ہے، میں تو تمہیں صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ بستیاں الو ویران نہیں کرتے بلکہ بستیاں تب ویران ہو جاتی ہیں جب وہاں سے انصاف اٹھ جاتا ہے۔ استاد نے کلاس روم میں داخل ہوتے ہی بلیک بورڈ پر ایک لمبی لکیر کھینچ دی اور اس کے بعد اسٹوڈنٹ سے کہا کہ تم میں سے کوئی ہے جو اس لکیر کو ہاتھ لگائے بغیر ہی چھوٹا کر دے۔ یہ سن کر ساری کلاس خاموش ہو گئی کیونکہ استاد نے جو کرنے کو کہا تھا وہ بالکل ناممکن تھا۔ پھر ساری کلاس نے استاد سے کہا کہ یہ ناممکن ہے کیونکہ لکیر کو چھوٹا کرنے کے لیے اسے مٹانا پڑے گا اور اس کے لیے اسے ہاتھ تو لگانا ہی پڑے گا۔ یہ سن کر استاد نے کلاس کو گہری نظروں سے دیکھا اور اس کے بعد بلیک بورڈ پہ پہلی لکیر کے نیچے ہی ایک اور لمبی لکیر کھینچ دی۔ اس کے بعد ساری کلاس نے دیکھا کہ اب پہلی لکیر دوسری لکیر سے چھوٹی نظر آ رہی ہے۔ استاد نے پہلی لکیر کو ہاتھ لگائے بغیر ہی چھوٹا کر دیا تھا۔ آج اسٹوڈنٹس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا سبق سیکھ لیا کہ کیسے کسی کو نقصان پہنچائے بغیر، اس پہ تنقید کیے بغیر، اس سے حسد کیے بغیر آگے بڑھا جا سکتا ہے
उन्होंने ये सबक सिर्फ चंद मिनटों में सीख लिया था कि अगर हम खुद को इखलाक, किरदार और अमल में दूसरों से आगे बढ़ा लें तो हम खुद ब खुद दूसरों से बड़े नजर आने लग जाएंगे। कहते हैं कि एक मर्तबा एक बादशाह के महल में एक अजनबी नौकरी की तलाश में हाजिर हुआ। बादशाह ने उससे उसकी काबिलियत पूछी तो कहने लगा कि मामला फहम हूँ, किसी भी इंसान को देखकर बता सकता हूँ कि वो कैसा है। बादशाह ने उसे अपने घोड़ों के अस्तबल का इंचार्ज लगा दिया, क्योंकि उसके अस्तबल का इंचार्ज कुछ दिन पहले ही वफात पा चुका था। बादशाह ने एक दिन उससे अपने सबसे कीमती घोड़े के मुतालिक पूछा तो उसने जवाब दिया कि यह घोड़ा नस्ली नहीं है। बादशाह को बहुत ताज्जुब हुआ। उसने जंगल से साईं को बुलाकर पूछा कि क्या ये घोड़ा नस्ली नहीं है। उसने कहा घोड़ा नस्ली है, लेकिन इसकी पैदाइश पर इसकी माँ मर गई थी, इसलिए ये एक गाय का दूध पीकर उसी के साथ पला है। बादशाह ने अपने अस्तबल के इंचार्ज से पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि घोड़ा नस्ली नहीं है। उसने कहा कि जब भी घास खाता था तो गायों की तरह सर नीचा कर लेता था, जबकि नस्ली घोड़ा घास मुंह में लेकर सर ऊपर कर लेता है। बादशाह उसकी अकल से बहुत मुतासिर हुआ। बादशाह ने उसके घर अनाज, घी, भुने हुए चने और परिंदों का आला गोश्त इनाम के तौर पर भिजवाया और उसे मलका के महल में तैनात कर दिया। एक दिन बादशाह ने उससे मलका के मुतालिक पूछा तो कहने लगा कि तौरो अतवार तो मलका जैसे हैं, लेकिन शहजादी नहीं है। बादशाह के पैरों तले तो जमीन निकल गई। उसने अपनी सास को बुलाकर पूछा तो सास ने कहा कि यही हकीकत है, तुम्हारे वालिद ने मेरे खावन से हमारी बेटी के पैदाइश पर ही रिश्ता मांग लिया था, लेकिन हमारी बेटी 6 माह के अंदर ही वफात पा गई, तो हमने तुम्हारी बादशाहत के साथ करीबी ताल्लुकात रखने के लिए किसी और की बेटी को अपनी बेटी बना लिया। बादशाह ने अपने मसाहिब से पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि ये शहजादी नहीं है। इस पर उसने जवाब दिया कि इसका खादिमों के साथ सलूक जाहिलों से भी बदतर था। बादशाह उसकी फहमो फरासत से इतना मुतासिर हुआ कि उसके घर भेड़ बकरियां इनाम के तौर पर भिजवाईं और अब उसे अपने दरबार में ही तैनात कर दिया। एक दिन बादशाह ने उससे अपने मुतालिक पूछा तो कहने लगा कि जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। बादशाह ने कहा कहो। कहने लगा कि ना तो आप बादशाहजादे हैं और ना ही आपका चलन बादशाहों वाला है। बादशाह को ताव तो आया, लेकिन जान की अमान दे चुका था। सीधा अपनी वालदा के पास पहुंचा और उससे पूछा कि क्या ये सच है। वालदा ने कहा कि यही हकीकत है, तुम एक चरवाहे के बेटे हो, हमने तुम्हें लेकर पाला है, तुम हमारे बेटे नहीं हो। बादशाह ने अपने उसी मसाहिब से पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला। कहने लगा कि जब बादशाह किसी को इनाम कराम देते हैं तो हीरे जवाहरात और मोतियों की सूरत में देते हैं, जबकि आप इनाम के तौर पर भेड़ बकरियां और खाने पीने की चीजें अनायत करते हैं। ये चलन किसी बादशाहजादे का नहीं हो सकता, किसी चरवाहे के बेटे का ही हो सकता है। आदतें नस्लों का पता देती हैं। आदात, इखलाक और इतवार खून और नस्ल दोनों की पहचान करवा देते हैं। क्या आप जानते हैं कि हिंदुस्तान की तकरीबन 1400 साल पुरानी मस्जिद इंडिया की रियासत गुजरात के शहर भावनगर के एक गांव घोगा में आज भी मौजूद है और इसका किबला बैतुल मक़दस की तरफ है। यह मस्जिद इंतहाई खस्ता हालत में है। इसमें 25 अफराद आज भी मिलकर नमाज पढ़ सकते हैं। इस मस्जिद के 12 सतून हैं जिनके ऊपर मस्जिद की छत बनाई गई है। मस्जिद के ऊपर गुंबद है और मस्जिद के मेहराब पर बिस्मिल्लाह की नक्श निगारी भी उसी दौर की है। ये जमीन पर एक ही ऐसी मस्जिद हो सकती है जिसका किबला बैतुल मक़दस की तरफ है। कहा जाता है कि 7वीं सदी के शुरू में कुछ अरब ताजिर समुद्र के रास्ते यहाँ उतरे और उन्होंने ये मस्जिद बनाई। इस मस्जिद को मकामी तौर पर जूनी मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि सन 610 से 623 तक मुसलमानों का किबला बैतुल मक़दस की तरफ था और फिर 624 में मुसलमानों का किबला काबा की तरफ मुंतकिल हो गया था। इससे ये बात साफ जाहिर होती है कि ये मस्जिद 1400 साल के करीब तामीर की गई। हैरत की बात तो ये है कि जब अभी किसी ने काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़नी शुरू ही नहीं की थी, तब यह मस्जिद हिंदुस्तान में तामीर की गई। यानी ये मस्जिद उस वक्त तामीर की गई जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात थे। इस मस्जिद की तारीख ये वाज़े करती है कि हिंदुस्तान के बासियों ने भी बहुत पहले ही इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया था, क्योंकि इस्लाम मोहब्बत और भाईचारे का दीन है। अब्बा हमें भी गोश्त आएगा? शाजिया ने अपने बाप से पूछा। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, लेकिन अब्बा पिछले साल तो हमें गोश्त नहीं आया, 1 साल हो गया हमने गोश्त की शक्ल तक नहीं देखी। नहीं नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते, हम रोज रात को खाकर ही सोते हैं। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। वैसे भी हमारे हमसाए डॉक्टर साहब, चौधरी साहब और मास्टर साहब इस साल ऊंट, गाय और बकरों की कुर्बानी कर रहे हैं। उन्होंने हमें गोश्त नहीं देना तो किसे देना है? वैसे भी कुर्बानी का गोश्त हम जैसे गरीबों और मस्कीनों के लिए ही होता है, अमीर तो सारा साल गोश्त खाते हैं। शाजिया के बाप को ईद की नमाज पढ़कर आए 2 घंटे का वक्त गुजर चुका था, लेकिन अभी तक किसी के घर से गोश्त की एक बोटी भी नहीं आई थी। वो सब घर वाले दरवाजे की तरफ खुली नजरों से देख रहे थे कि शाजिया की माँ बोली कि मैंने सुबह से प्याज और टमाटर काट कर रखे हुए हैं, लेकिन अभी तक किसी के घर से भी गोश्त नहीं आया।
डॉक्टर साहब, चौधरी साहब और मास्टर साहब ने तो छोटे बड़े जानवरों की कुर्बानियां की हैं। उनके घर से उम्मीद थी कि गोश्त आएगा, लेकिन शायद वो भी हमें भूल गए। उसके बाद शाजिया की माँ उसके बाप से बोली कि आप खुद ही जाएं और उनके घर से जाकर गोश्त का पता करें। इस पर शाजिया का बाप कहने लगा कि हमने आज तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, इंशाल्लाह अल्लाह ताला खुद ही हमारे घर गोश्त भेज देगा। यहाँ तक कि दोपहर के 3 बज गए। सबका भूख से बुरा हाल था। शाजिया के बार बार कहने पर उसका बाप डॉक्टर साहब के घर पहुंचा। डॉक्टर साहब ने खुद ही दरवाजा खोला। शाजिया के बाप ने जब उनसे गोश्त के मुतालिक पूछा तो उनका रंग जर्द पड़ गया। कहने लगे, ये कोई वक्त है आने का, हम तो सारा गोश्त तकसीम कर चुके हैं। उसके बाद उसका बाप चौधरी साहब के घर गया तो उनका मुलाजिम कड़क लहजे में बोला कि आ जाते हैं मुंह उठाकर, सारा गोश्त खत्म हो चुका है। उसके बाद वो आखिरी उम्मीद लेकर मास्टर साहब के घर पहुंचा तो उसने देखा कि वो गोश्त के बड़े बड़े शॉपर लिए मोटरसाइकिल पर कहीं जा रहे हैं। शाजिया के बाप ने जब उनसे गोश्त के मुतालिक कहा तो वो अंदर गए और एक छोटा सा शापर लाकर शाजिया के बाप के हाथ में थमा दिया, ऐसे जैसे उससे कोई गुनाह हो गया हो। शाजिया के बाप ने जब घर आकर वो शापर खोल के देखा तो उसके अंदर सिर्फ हड्डियां और चर्बी थी, गोश्त की एक बोटी भी नहीं थी। ये सब कुछ देखकर शाजिया की माँ कहने लगी कि आप लोग परेशान ना हो, मैं अभी चटनी बनाती हूँ, सब मिलकर रोटी खाते हैं। बच्चियां भी कहने लगी कि अब्बा हम गोश्त नहीं खा सकते, हमारे पेट में दर्द है। वो अभी ये कह ही रहे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। उन्होंने दरवाजा खोलकर देखा तो अकरम सब्जी वाला 4-5 किलो गोश्त लेकर खड़ा था। वो कहने लगा कि गांव से गोश्त आया था, मैं और मेरी बीवी इतना गोश्त नहीं खाते, इसलिए आप ये गोश्त रख लें। सबने उसका शुक्रिया अदा किया, गोश्त पकाया, खाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। मगरिब के वक्त अचानक आसमान पर गहरे बादल छा गए, जिसकी वजह से आंधी आई, बारिश हुई और फिर बिजली चली गई। पता लगा कि ट्रांसफार्मर जल गया है। अगले दिन शाम तक बिजली नहीं आई। शाम को चौधरी साहब, डॉक्टर साहब और मास्टर साहब कूड़े के ढेर पर गोश्त फेंक रहे थे, क्योंकि बिजली ना होने की वजह से रेफ्रिजरेटर में पड़ा गोश्त खराब हो चुका था। शाजिया और उसका बाप अपने घर की खिड़की पे खड़े ये सारा मंजर देख रहे थे और उनका फेंका हुआ गोश्त अब कुत्ते खा रहे थे। खुदारा अपने इर्द गिर्द मौजूद गरीबों और मस्कीनों का ख्याल करें, उनको अपनी ईद की खुशियों में शरीक करें ताकि आपकी कुर्बानी जाया ना जाए। एक बाप अपने छोटे से बेटे से हमेशा कहा करता था कि जब तुम 12 साल के हो जाओगे तो मैं तुम्हें जिंदगी के बारे में एक बहुत ही खुफिया बात बताऊंगा। जब बेटा 12 साल का हो गया तो उसने अपने बाप से कहा कि अब्बा जान, अब मैं 12 साल का हो गया हूँ, आप मुझे वो खुफिया बात बता दें। इस पर उसके बाप ने कहा कि बेटा, आज जो खुफिया बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसके बारे में कभी भी जिंदगी में किसी को मत बताना। वो खुफिया बात यह है कि गाय दूध नहीं देती। इस पर बेटा बहुत हैरान हुआ और कहने लगा, अब्बा जान ये आप क्या कह रहे हैं कि गाय दूध नहीं देती? गाय ही तो दूध देती है। इस पर उसका बाप कहने लगा कि बेटा, गाय दूध नहीं देती, गाय से दूध निकालना पड़ता है। उसका बाप कहने लगा कि सुबह सवेरे उठना पड़ता है, खेतों में जाकर गाय को बाड़े में लाना पड़ता है जो गोबर से भरा होता है, गाय की दुम माननी पड़ती है। उसके बाद उसके नीचे दूध धोने वाली बाल्टी रखनी होती है। उसके बाद स्टूल पर बैठकर गाय का दूध धोना पड़ता है। वो खुद से दूध नहीं देती। हमारी नई नस्ल समझती है कि गाय दूध देती है। ये सोच इतनी खुदकार हो गई है कि उन्हें लगता है कि सब कुछ ऐसे ही हो जाता है, लेकिन जिंदगी सिर्फ सोचने और फौरन मिल जाने का नाम नहीं, खुशियां भी मुसलसल कोशिशों का नतीजा होती हैं। इसीलिए अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो आपके ज़हनी दबाव और फ्रस्ट्रेशन में इजाफा होगा। अपनी नई नस्ल को बताइए कि गाय दूध नहीं देती बल्कि दूध धोना पड़ता है। उसी तरह जिंदगी में सब कुछ ऐसे ही हासिल नहीं हो जाता, बल्कि उसके लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। एक मर्तबा मैंने अपने उस्ताद को बताया कि मैंने एक किताब पढ़ी है, लेकिन मुझे उसमें से कुछ भी याद नहीं। इस पर उन्होंने मुझे एक खजूर दी और कहा कि इसे खा लो। मैंने वो खजूर खा ली तो मुझे कहने लगे, क्या ये खजूर खाने से तुम बड़ी हो गई हो? मैंने कहा नहीं। कहने लगे, ये खजूर तुम्हारे जिस्म में घुल गई है, इसका कुछ हिस्सा गोश्त बना, कुछ हड्डी, कुछ पट्ठा, कुछ खाल, कुछ बाल, कुछ नाखून और कुछ मसाम। तब मुझे समझ आई कि मैं जो भी किताब पढ़ती हूँ वो भी तकसीम हो जाती है। उसका कुछ हिस्सा मेरे तलफ़ुज़ को बेहतर करता है, कुछ मेरी अकल को बढ़ाता है, कुछ मेरे इखलाक संवारता है और कुछ मेरे लिखने और बोलने के असलूब को बेहतर करता है। लेकिन बिल्कुल खजूर ही की तरह मैं ये सब कुछ महसूस नहीं कर पाती। बाल्टी जिसे आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कोई आम बाल्टी नहीं है, बल्कि इसकी वजह से 2000 के करीब अफराद मारे गए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। सन 1325 में इटली की 2 रियासतें मोडीना और बोलोना एक दूसरे की सख्त मुखालिफ थीं। एक मरतबा मोडीना रियासत के कुछ फौजी बोलोना रियासत में दाखिल हुए और वहां से कुएं से पानी निकालने वाली लकड़ी की बाल्टी चुराकर अपने साथ ले गए, जिसकी वजह से बोलोना रियासत ने मोडीना रियासत के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। 15 नवंबर 1325 को बाल्टी वापस हासिल करने की जंग का आगाज हुआ। इस जंग में 2000 के करीब फौजी मारे गए। मोडीना रियासत के सिर्फ 8000 फौजी बोलोना रियासत के 32000 फौजियों पर भारी पड़ गए। यहां तक कि बोलोना रियासत को बाल्टी वापस हासिल किए बगैर ही भागना पड़ा।
मोडिना ने यह बाल्टी आज तक वापस नहीं की और इस जंग को वॉर ऑफ द बकेट यानी बाल्टी की जंग कहा जाता है। ये बाल्टी आज भी इटली के शहर मोडिना में मौजूद है। कहते हैं कि सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान मुराद ने एक रात बड़ी ही घुटन और तकलीफ में गुजारी, लेकिन वो उसकी वजह न समझ सका। सुबह होने पर उसने अपने सिक्योरिटी इंचार्ज को अपनी बेचैनी की खबर दी। सुल्तान की आदत थी कि वो अपना भेष बदल कर लोगों की खबरगिरी के लिए जाया करता था। उस दिन भी सुल्तान ने अपने सिक्योरिटी इंचार्ज से कहा कि आओ कुछ वक्त जाकर लोगों में गुजारते हैं, शायद मेरी हालत संभल जाए। जैसे ही वो शहर के किनारे पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां एक शख्स गिरा पड़ा है। सुल्तान ने जब उसे हिलाकर देखा तो उसे पता चला कि यह शख्स तो मुर्दा है। सुल्तान ने गौर किया कि लोग उसके इर्द गिर्द से गुजर रहे थे, मगर कोई भी उसे उठा नहीं रहा था। ऐसे में सुल्तान ने कुछ लोगों को आवाज दी और कहा, इधर आओ भाई। लोग सुल्तान को नहीं पहचान सके, करीब आए और कहने लगे, क्या हुआ है? ऐसे में सुल्तान ने कहा कि ये शख्स यहाँ मरा पड़ा है, कोई इसे उठा क्यों नहीं रहा? इस पर लोग कहने लगे कि ये एक जंदीक है, शराबी और जानी है। लोग कहने लगे, हम तो इसे हाथ नहीं लगाएंगे। ऐसे में सुल्तान ने कहा कि क्या ये शख्स उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फर्द नहीं है? इसको उठाओ और इसके घर ले चलो। लोगों ने उसकी मैयत उठाई और उसके घर पहुंच गए। उसकी बीवी ने जब उसकी लाश देखी तो रोने लगी। लोग वापस आ गए, लेकिन सुल्तान और उसका सिक्योरिटी इंचार्ज वहीं खड़े औरत का रोना देखते रहे। वो औरत कह रही थी कि मैं गवाही देती हूँ कि ये शख्स अल्लाह का वली है और अल्लाह के नेक बंदों में से है। ऐसे में सुल्तान को बहुत ताज्जुब हुआ। वो कहने लगा कि ये शख्स अल्लाह का वली कैसे हो सकता है? लोग तो इसके बारे में अजीबोगरीब बातें कर रहे थे। वो कह रहे थे कि ये जानी और शराबी है। ऐसे में औरत ने कहा कि बात यह है कि मेरा शौहर हर रात को शराब खाने जाया करता था और वहां से जितनी शराब हो सके लेकर घर आता था और उसे एक घड़े में बहा दिया करता था और फिर कहता था कि चलो कुछ तो मुसलमानों से गुनाहों का बोझ हल्का हुआ। उसके बाद वो एक तवाइफ के पास जाता था, उसको एक रात की उजरत देकर कहता था कि अपना दरवाजा बंद कर ले ताकि आज रात तेरे पास कोई भी ना आ सके, और फिर वापस आकर कहता था कि अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने एक औरत और नौजवान मुसलमान को गुनाहों से बचा लिया। उसकी बीवी कहने लगी कि लोग उसे शराब खाने और तवाइफों के पास आता जाता देखते थे। मैं उसे कहा करती थी कि जब तू मरेगा तो ना तो कोई तुझे गुस्ल देगा और ना ही कोई तेरा जनाजा पढ़ाएगा और ना ही कोई तुझे दफनाएगा। इस पर वो मुझे कहा करता था कि घबरा मत, तू देखेगी कि मेरा जनाजा वक्त का बादशाह, उल्मा और औलिया खुद पढ़ेंगे। ये सुनकर सुल्तान रो पड़ा और कहने लगा कि मैं सुल्तान मुराद हूँ, हम कल इस शख्स को गुस्ल देंगे और इसका जनाजा भी पढ़ाएंगे। चुनाचा बादशाह, उल्मा, औलिया और अवाम की कसीर तादाद ने उसका जनाजा पढ़ा। ये तस्वीर जिसे आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, पाकिस्तानी मजदूरों के सऊदीया में सख्त मुशक्कत के दौरान चंद मिनट के वक्फे के वक्त ली गई है, जिसमें हालात के मारे ये परदेसी एक छोटी सी झाड़ी के नीचे चंद लम्हे सस्ता रहे हैं ताकि ये अपने माँ बाप, बहन भाइयों या बीवी बच्चों को ईद कुर्बान पर कुर्बानी के लिए रकम भेज सकें। ये वही बेचारे मजदूर परदेसी हैं जिनसे उनके घर वाले महंगे मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंबल, बर्तन, यहाँ तक कि सोने के जेवरात तक की फरमाइश कर देते हैं और ये बेचारे ओवर टाइम तक लगा लेते हैं, सुपरवाइजर की झिड़कियां सह लेते हैं, भूखे रह लेते हैं, किराए पर अकेले रहने की बजाय भीड़ भाड़ वाले कमरों में रह लेते हैं, लेकिन अपने घर वालों की हर ख्वाहिश पूरी करना अपना फर्ज समझते हैं। अल्लाह मेरे परदेसी भाइयों को सलामत रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। क्या आप जानते हैं कि देहातों में एक कीड़ा पाया जाता है जिसे अंग्रेजी में डंग बीटल और उर्दू में गोबर का कीड़ा कहते हैं। उसे गायों और भैंसों के गोबर की खुशबू बहुत पसंद होती है, इसलिए वो सुबह उठते ही गोबर इकट्ठा करना शुरू कर देता है और शाम तक जब वो गोबर का एक बहुत बड़ा गोला बना लेता है तो उसे धक्का देकर अपने बिल पर ले जाता है। लेकिन जब वो बिल पर पहुंचता है तो उसे एहसास होता है कि ये गोला तो बिल के अंदर जा ही नहीं सकता, क्योंकि बिल का सुराख बहुत छोटा होता है और गोला बहुत बड़ा होता है। आखिरकार बहुत कोशिश के बावजूद भी जब वो उस गोले को बिल के अंदर नहीं ले जा पाता तो थक हार कर अकेला ही बिल के अंदर चला जाता है। यही हाल दुनिया में हम बहुत से इंसानों का भी है। हम सारी जिंदगी हलाल और हराम की तमीज किए बगैर ही माल जमा करते रहते हैं, लेकिन जब आखिरी वक्त आता है तो हमें एहसास होता है कि हम ये दौलत तो कब्र में लेकर जा ही नहीं सकते। इसलिए हम फिर उस दौलत को हसरत से देखते हुए खाली हाथ ही अपनी आखिरी आरामगाह की तरफ चले जाते हैं। तुम्हारी अपनी बीवी से पहली मुलाकात कैसे हुई? मैंने अपने दोस्त से पूछा। कुत्ते की वजह से, उसने जवाब दिया। कुत्ते की वजह से? मैंने हैरान होकर पूछा। हाँ, कुत्ते की वजह से। मैं रोजाना अपने कुत्ते को असर के बाद पार्क में सैर करवाने के लिए ले जाया करता था। वो भी वहीं पार्क में मुझसे मिली। मुझे कहने लगी, अपना कुत्ता बेचोगे? मैंने कहा नहीं। उसके बाद हम दोनों के दरमियान कुछ देर तक बातचीत हुई। हम दोनों ने एक दूसरे के फ़ोन नंबर्स लिए और अपने अपने रास्ते चल दिए। फिर हम दोनों में रोज़ाना फ़ोन पर बात होने लगी। वो मेरे कुत्ते के बारे में पूछती थी, उसे मेरा कुत्ता बहुत पसंद था। फिर एक दिन हम दोनों ने फैसला किया कि हम दोनों शादी कर लेते हैं।
इस तरह कुत्ता हम दोनों का हो जाएगा। चुनाचे हम दोनों ने शादी कर ली। शादी को चंद साल गुजर गए। हमारे यहाँ एक बेटा और बेटी पैदा हुए। फिर मैंने अपने दोस्त से पूछा, फिर कुत्ता मर गया। उसके बाद मैंने अपनी बीवी से कहा कि कुत्ते की वजह से ही तो तुमने मुझसे शादी की थी, अब कुत्ता मर चुका है तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? हरगिज नहीं, मैं तो इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती। बीवी ने इनकार करके मुझे तसल्ली दी। ऐसा क्यों? मैंने बीवी से पूछा। तुम मरहूम की आखिरी निशानी हो ना, बेगम ने झट जवाब दिया। दौड़ने के एक मुकाबले में अफ्रीकी मुल्क कीनिया की नुमाइंदगी करने वाला एथलीट आबिल मुताई अभी इख्तितामी लाइन से चंद फुट के फासले पर था कि वो उलझन का शिकार हो गया। उसे लगा कि उसने दौड़ मुकम्मल कर ली है और वो मुकाबला जीत चुका है। उसके पीछे आने वाला हस्पानवी खिलाड़ी समझ चुका था कि क्या हुआ है। उसने चिल्लाकर आबिल को दौड़ मुकम्मल करने के लिए कहा, मगर आबिल हस्पानवी जुबान नहीं समझ सका। ऐसे में हस्पानवी खिलाड़ी ने खुद ही आगे बढ़कर आबिल को इख्तितामी लाइन की तरफ धकेल दिया। इस तरह आबिल मुकाबला जीत गया। इसके मुतालिक जब हस्पानवी खिलाड़ी एवन से एक सहाफ़ी ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो इस पर एवन ने जवाब दिया कि मेरा ख्वाब है कि एक दिन हम सब इंसान मुश्तरका माशरती ज़िंदगी गुजारें और एक दूसरे के साथ इज्जत और एहतराम से पेश आएँ। इस पर सहाफ़ी ने कहा कि आपने कीनिया के खिलाड़ी को क्यों जीतने दिया? इस पर हस्पानवी खिलाड़ी एवन ने जवाब दिया कि मैंने उसे जीतने नहीं दिया, वो खुद ही जीतने वाला था। इस पर सहाफ़ी ने फिर से जोर देकर कहा, लेकिन आप जीत सकते थे। इस पर एवन ने कहा कि अगर मैं इस तरह जीत भी जाता तो मेरी इस जीत का इखलाकी तौर पर क्या जवाज़ होता? अगर मैं इस तरह तमगा हासिल कर भी लेता तो क्या वो मेरे लिए कोई एजाज़ होता? मेरी माँ ने मेरी ऐसी तरबियत नहीं की, मैं अपनी माँ को शर्मसार नहीं कर सकता था।